سے آپ کے آنے میں اور تاخیر ہوتی ہے، تو کوئی طبیعت بھی آکسیجن کی وجہ سے خشک اور گرمی، خشکی اور گرمی محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال دعوت ہو گئی، اب حمد و نعت کے لیے ایک دو جماعت بنا لیں، دو ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ ایک تو آسانے سے آنے والے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کون کون آیا پڑھنے والا؟ قاری جی، قاری صاحب اور یہ ساتھ میں آگے آ جائیں، مائک دے دیں گے کیونکہ آپ ذرا نہیں میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنے کو، جب معلوم دو مل کے پڑھ لیں، ہماری ترتیب کیا ہو تو، اور وہ انشاء کا بھی ہے، آواز سلو رکھیے گا، اور یہ وہ شہزاد آئے شہزاد پڑھیں گے، ہم دو نعت ایک مرتبہ آپ کا بیان ہو جائے گا، آپ کا ہونی تو چاہیے تھی نعت، لیکن بہت دیر ہو جاتی اور پھر مہمان کو کہہ دیتا دیر ہو گئی دیر ہو گئی، تو لیکن یہ حمد و نعت مرتبہ ہے، یہ بھی جماعت ہو جائے گی، اعلیٰ حضرت نے مشکل آسان کر دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نبی کا ترانہ لکھا ہے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا اور ایک سلام مل کر کے سوال، اس کو جو مقبولیت اور جو اہمیت حاصل ہے اور جو آسان ہو گیا سب کے لیے جماعت، تو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، اس سے پہلے ذکر بھی ہو جائے گا، بھی ہو جائے لا الہ الا اللہ، ایک ایسا کلام پڑھا جائے جس میں لا الہ الا اللہ کی تکرار ہوئی، ہو ایسے ہم کون پڑھ سکتے ہیں؟ کراتے تھے تو وہ صاحب مسلط تھے، کرا سکتے تھے، ہم تو ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ ذکر کیا کریں، اور جب دعا میں آخر میں یا نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں تو اس میں لک چھپ کے اپنے ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ کہ میں ذکر کرا رہا ہوں، اللہ اکبر عظیم و عظیم بات، ذکر کرانے والا پورے کوشش میں اللہ نے صرف ایک ہستی فرمایا، کہ انت مذکر فذکر انما اے پیارے حبیب، تم میرا ذکر کراؤ کہ تم ہی میرا ذکر کرانے والا، انما کے اثر کے ساتھ انما انت، باقی سب چیزیں ذکر کرتی ہیں، ذکر ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے سہمت نکل گیا کہ ذکر اللہ ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے سوچا ہوگا، سوچو کہ اللہ نے ہمیں جب خلق فرمایا اس سے پہلے ہمیں سوچا ہوگا ہماری شکلیں صورتیں، اللہ اکبر، اول میں غور کرو تو کیسا مصنوع ہو جاتا ہے، معمولی بات ہے، لیکن سوچنا کہنا صحیح نہیں ہے، سب سے مشکل ہے اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر نام جپنا نہیں، اس کی صفات کو بیان کرنا، اس کی شان کو بیان کرنا سب سے مشکل ہے، الوہیت کی شان دیکھ کر نبوت گم ہے، گم ہے، نبوت جو ہے شان ربوبیت کو دیکھ کے چپ ہے، حیران ہے، اور ولایت شان نبوت دیکھ کے گم ہے، ایسی شان ہے، اور مومن شان ولایت دیکھ کے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیسے، اور گنہگار اس کی غفاری کو، رحیمی کریمی کو دیکھ کے کیسے کیسے گنہگار کو معاف کر دیتے، ایک استغفار معاف کر دیتے، آنسو میں معاف کر دیتے، اللہ عبارت کیا ہے، میں پڑھوں میں صحیح یاد نہیں تھا کہ قرض لیتی ہے گناہ پاسداری باہ ہے، ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ، ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے وہی قرض لیتی ہے گناہ
परहेजगारी परहेजगारी तब लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। क़यामत में परहेजगार लोग जिनके नामों में कोई गुनाह नहीं होगा वो गुनाहगारों से गुनाह उधार मांगेंगे। जब उसकी तरफ से मग़फ़िरत और रहमत की शदीद तवज्जो गुनहगार बंदों की तरफ देखेंगे और जो नेक लोग हैं उसमें खड़े रहो तुम तो जाओगे जन्नत में, मुझे इनको माफ़ कर दो, इनकी सुनने दो, ये क्या कहे। अल्लाह अकबर। कभी पढ़ा था देखो ना अमल में कहीं इस्तग़फ़ार कहीं माफ़ी मांगी थी। अल्लाह अकबर। तो मेरा ये आनंद देख कर हश्र में जो नेक लोग होना हज़रत ने कहा है अल्लाह अकबर के कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। अल्लाह अकबर उधार मांगेंगे तो गुनहगार बंदे जो हैं तो उसकी मग़फ़िरत और रहमत का बयान सुनते हैं हम तो वो गुम हो जाते हैं। ऐसा भी पर होता है तो जिक्र करना फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। अगर अभी तुम जिक्र कराओ सिर्फ तुम जिक्र कराने वाले बाकी हर शय जिक्र करने वाली है। और ऐसा मतलब फरमाया कि किसको जिक्र कराओ ज़मीन आसमान जहाँ सूरत अबू जहल के हाथों में कंकरी जिसको चाहे और उन्हीं के फैसले जिक्र हो रहा है तो जिक्र करेंगे हम कि किसी ऐसे मौके पर जब इज्तिमाई तौर पर कलमा पढ़ रहे होंगे तो 2-4 मरतबा और कैसे जिक्र करना चाहिए। और इस तन के तख को जिसके आँखों और कानों से बहुत मिट्टी जमा हुई है तो उस पर झाड़ू फिरती है, जल लगती है और बहुत कुछ होता है। बाबा साहब हमारे शैतान की पंजा पिघलता है ज़िक्र से अल्लाह की ज़रबों से। लेकिन महफिल में जिक्र करना और महफिल में किसी का खुद जिक्र कराना इस काबिल अपने आप को फजीलत देना ये भी एक बड़ा अजीब फकरा है। फसब्रुन जमील कि ठहरना ही बेहतर है तो ठहर जाना बेहतर है। इसलिए कि बादशाह जब किसी को कोई ओहदा दे देता है जितना सही होता है उसमें खतरा बढ़ जाता है क्योंकि अगर वो कोई वो माजूम हो तो सख्त सजाएं होती है। आम मुलाजमीन को बादशाह से पूछता भी नहीं देखता भी नहीं महल में खिदमत कर रहे होंगे तनख्वाह मिल रही है तो ठीक है काफ़ी। लेकिन जो करीब के दरबारी होते हैं उनकी चाल ढाल उठना बैठना उनकी नज़र किस तरह होती बादशाह सबको देखता है और उसमें किसी ने रौनक पाई और तकब्बुर पाया कि मैं करीब मसाइल हूँ तो फौरी विवाद है सख्त सज़ा है। हाँ एक बात है कि जो दुनिया वाले बादशाह भी सज़ा देकर उसको सख्त उसमें डाल देते हैं कैद में तो बादशाह की नेमत में तो कोई कमी नहीं होती उस पर भी मुश्किल आई होती। लेकिन अगर वो रोता धोता है और माफ़ करके तो फिर हुकूमत दे देता है। अगर दुनिया के नातिश लोग 3-3 दफ़ा हुकूमत दे दें तो अल्लाह कई बार हिदायत दे देता है। लेकिन डरते रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत जहाँ आगे बढ़े खतरा बढ़ते जाते हैं। तो सब जमीन इसीलिए हमारे मुफ्ती और हुसैनाबाद के लोग थे बहुत बड़े मुफ्ती थे। फिर वो दिल्ली नामदी वाले में चले गए मिश्री दिल्ली में वहाँ रहते थे जहाँ भी रहते 4 नातमान दोस्त बनाए गए थे तो नात खानी महफिल नाच सजाते तो किसी ने कहा हज़रत आप इतने बड़े मुफ्ती थे और इतना आपका दारस्ता और ये सब छोड़ के ही आपने क्या है हल्का बना लिया है। कहाँ वहाँ मखलूक मिलती थी यहाँ खालिक मिलता यहाँ खालिक के हबीब के दर्जे होते इसे नात अली और हम के दरमियान। तो इसी तरहीब के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह तुम पढ़ सकोगे मेरे ख्याल कि ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी हो जाए। ये 2-3 अफराद ये बैठे ना ये कारी साहब और पीछे बैठे ये बच्चा बैठा बच्चा भी शामिल हो जाएगा। अच्छा ये बच्चा है मामूली साथ में पीछे माइक तो माइक ले लीजिए 2-3 अफराद साथ मिल जाए एक नहीं 2-3 मिल जाए।
حالانکہ وہ ان کی آواز کبھی تو ہے لیکن یہاں مل جل کے خاندانی طور پہ پڑھنا ہے. کوئی آپ کی پڑھنے کا تو شعور ہے ہمیں پتہ ہے. آپ اللہ اور کوشش چاہیے. بیچ میں راستہ تھا بیچ میں بیٹھے تھوڑا بیچ میں آپ سینٹر میں آ جائیں تینوں ساتھ تینوں جی بیٹا وہ نہیں آئے. آپ کو پڑھنا ہے. آپ اچھے وقت پہ آ گئے. اگر دو شعر پڑھ کے جائیں تو آ جائیے جلدی آ جائیے. ٹوپی نہیں پہن کے آ کے جائیں. ایک دوسرے جائیے. نہیں اس کے اندر سفید ٹوپی کوئی نہیں. میں نے